नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विज्ञान प्रवाह केमिस्ट्री प्रकरण नंबर 4 रासायनिक गतिकी एमां आज आपणे लेक्चर नंबर 6 में मळीए छे। लेक्चर नंबर 6 ની શરૂઆત करता पहला आपणी चेनल ने सब्सक्राइब करीशुं। अहींया लाल रंगनुं जे सब्सक्राइब लखेलुं बटन छे एने स्पर्श करीशुं अने बाजुमां बेल आइकॉन छे एने पण टच करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, आजनु लेक्चरनी अंदर आपणे वेग अचळांकनी वात करी हती। वेग अचळांक एना एकमों एटले एना परिमाण, एना युनिट्स विषे चर्चा करवानी छे। हूँ तमने बधा ज क्रमनी शून्य क्रम, प्रथम क्रम, द्वितीय, तृतीय, एन क्रमनी प्रक्रिया माटे आपणे केनुं एकम शुं थशे, परिमाण शुं थशे ए आपणे समजाववाना छीए। आजे परीक्षानी अंदर गुजकेटमां गणो के बोर्डनी अंदर गणो, आमां एक क्वेश्चन अवश्य पूछाय छे, तो आज आपने अवश्य आवड़ी ज जवुं जोईए। ओके, तो सौ प्रथम बात करिए। एक आपणे रिएक्शन है अपनी पास, अपनी पास रिएक्शन दर वखत लखीए छे ए प्लस बी। आ तत्वयोगमितीय पूर्णांक है। आ ए अने बी ए प्रक्रियको है। सी एनो सहगुणक है अने आ डी आ एक तत्वयोगमितीय एक आखी प्रक्रिया है। चलो आनो वेग लखता आपने ना आवड़े। आनो वेग लखवो है तो वेग बराबर शू लखाय? आनो वेग लखवो है तो वेग लखता आपने ना आवड़े छे। वेग बराबर सीधું જ લખીશું। હવે -da/dt ने બધું नहीं લખું, सीधो वेग ज लखीश। तो वेग बराबर कॉन्स्टंट के बराबर विकलन वेग समीकरण लखीए छे तो के कौंसमां a⁴x अने b⁴y थशे। एक्स अने वाय तो आपने खबर है प्रक्रियाना क्रम है, जे प्रायोगिक राशि है, प्रयोगों द्वारा ज मेळववामां आवे छे। हवे आपणे कर्ता बनाववानो छे मित्रों के ने, आटलुं याद राखवानुं। आपणे कर्ता बनाववानो छे कने के ने, तो के = शुं थशे बोलो? वेग के बराबर वेग उपर लखवानो छे, वेग छेदमां अहींया केना सहगुणको कया छे? a⁴x b⁴y। हवे ए अने बी तो एने तमारे सांद्रता आपेली हशे मोल प्रति लीटर में, अने वेगनो एकम पण आपणे कह्यो हतो। तो वेग बराबर आवुं थाय मोल लीटर। इंग्लिश में लखो तो इंग्लिश में पण लखी शकाय, गुजराती में लखो तो गुजराती में लखी शकाय। आ मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। आ कोनो एकम थई गयो? वेगनो, बराबर है। अहींया मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। चलो आ वास्तव में शू कहेवाय? मोल लीटर इनवर्स ने शू कहेवाय? सांद्रता ज कहेवाय। शू कहेवाय? सांद्रता लखीए तो पण चाले, कारण के सांद्रता आपणे मोल प्रति लीटर में लेवाना छीए। तो बे सूत्रो लखीशुं, तमने जे अनुकूल आवे ते। तो अहींया मैं लख्यो सीधो ए अने बी, तो मैं लख्यो मोल लीटर इनवर्स। आनो तो फक्त मोल लीटर इनवर्स ज थाय। आ लख्यो मैं एक्स अने आ लख्यो मोल लीटर इनवर्स ऊपर लखी दीधो वाय। आ तो वास्तव में शू छे मित्रों? सांद्रता ज छे। तो मारे हवे लखवुं तो सीधुं लखी शकाय। माटे के बराबर आ वेगना तो आने सांद्रता कहेवाय। आ मैं सांद्रता लखी। आ शॉर्ट एक सूत्र बनावुं छुं तमारे। आ सांद्रता बराबर समय इनवर्स, एटले मैं समय इनवर्स लाइन में लखो अथवा नीचे लखो तो ये चाले। आ समय बराबर है, समय इनवर्स नीचे आवे तो प्लस थई गयो समय। आने पण सांद्रता लखीए, कारण के आ सांद्रताना एकमो छे। तो सांद्रता ⁴x सांद्रता ⁴y। आधार सरखा होय तो घातांकनो शुं थाय? सरवाळो थाय। आने आपणे एक घात समजी लईए माटे आपणी पासे के बराबर अहींया आવું मळशे सांद्रता समय ऊपर लखो नीचे लखो कोईपण जग्याए लखी शकाय। आ सांद्रता आ 1 छेदमां बराबर है। अहींया सांद्रता शुं करी दीधुं? सांद्रता हवे एक्स प्लस वाय करी शकाय, अने एक्स प्लस वाय बराबर हूँ सीधुं ज करी दऊं छुं। एक्स प्लस वाय बराबर एन मूकी दऊं छुं। संपूर्ण प्रक्रियाक्रम कहीए छे, एकंदर प्रक्रियाक्रम। तो अहींया शुं मूकी दीधुं मैं? एन। आ समय पाछो अहीं ऊपर ज लखीए आपणे। समय इनवर्स कर दो
એટલે વારંવાર બદલવા ના પડે. આ સમય ઇનવર્સ તો આપણને શું મળી ગયું? આપણને અહીંયા આ સમય ઇનવર્સ છે. હવે પાછા આ ભાગાકારનો આવ્યો સંબંધ માટે કે બરાબર, સાંભળજો, કે બરાબર સાંદ્રતા, કે બરાબર સાંદ્રતા. ભાગાકાર હોય તો ઘાતાંકનો શું થાય? બાદબાકી થાય. તો સાંદ્રતા 1 - n અને અહીંયા સમય ઇનવર્સ. આ કોનું પરિમાણ થઈ ગયું મિત્રો? ખાસ યાદ રાખવાનું છે, આ કેનું પરિમાણ થઈ ગયું. આને બોક્સ બનાવી દેજો, અહીં જગ્યા નથી એટલે લીટું દોરતો નથી. ફરી એકવાર કહું છું, આ તો સાંદ્રતા એટલે મોલ પ્રતિ લિટરમાં જ લેવાની છે, પણ એક સૂત્ર તમારે બનાવી આપ્યું કે મોલ લિટર ઇન્વર્સને આપણે સાંદ્રતા કહ્યું. ફરી એકવાર જોઈ લઈએ આપણે. વેગ કે બરાબર વેગ ભાગ્યા એ બી રેસ ટુ એક્સ એક્સ વાય, એ પછી લખો તો એ ચાલશે. આપણે સાંદ્રતા ભાગ્યા સમય કહેવાય, મોલ લિટર ઇન્વર્સ ભાગ્યા સમય કોને? વેગને. આને સાંદ્રતા કહેવાય, સાંદ્રતા લખી. એક્સ અને વાય, એક્સ વત્તા વાય બરાબર એન લીધા. આપણે અહીંયા એન મૂકી દીધા. ઉપર એક જ છે તો 1 - n લખી શકાય આપણાથી, અને સમય ઇનવર્સ. આ સૂત્ર જો તમને યાદ હોય, એક જ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે, તો તમને શૂન્યક્રમ, પ્રથમ ક્રમ, દ્વિતીય ક્રમ અને તૃતીય ક્રમ માટે આપણે શું લખી શકીશું? વેગ અચળાંકના એકમો લખી શકીશું. આ કોના માટેનો છે? એન ક્રમની પ્રક્રિયા માટે અહીં લખી શકાય. આ એક જ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે એન ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. એન ક્રમની પ્રક્રિયા માટે આનો એકમ થઈ ગયો સાંદ્રતા 1 - n સમય ઇનવર્સ. સાંદ્રતાની જગ્યાએ તમારે શું મૂકવાનું છે? મોલ લિટર ઇનવર્સ. કોની જગ્યાએ? સાંદ્રતાની જગ્યાએ. હવે આપણે કિંમત મૂકી દઈશું બધાની. પહેલાં આટલું નોંધ કરી દો, આ સૌથી અગત્યનું છે. અને ક્રમશઃ આપણે શૂન્યક્રમ, પ્રથમ ક્રમ, દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમ માટે આપણે કેના એકમો તારવીશું. પહેલાં મેં સૂત્ર તારવી દીધું અને સૂત્ર ઉપરથી આપણે કામ કરવાના છીએ. આટલું નોંધ કરી દેજો. છેલ્લું સૂત્ર હું રાખી મૂકીશ. તો હવે લઈએ છીએ આપણે પ્રથમ શૂન્ય ક્રમ માટે લાઇનસર લઈશું બધા જ. આ એન ક્રમનું લખી દીધું છે આપણે, અને હવે જવા દઈએ એ આ બધાને. અહીંયા ફક્ત સાંદ્રતા બરાબર તમારા મોલ લિટર ઇનવર્સ જ લખવાનું છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા આ સૂત્ર ખાસ નોંધ કરી દેજો. આપણે જે તારવ્યું, આ તારવ્યુંને એને બરાબર તમારે લખી દેવાનું છે. આ વેગ અચળાંકના એકમો લઈએ છીએ આપણે. આ સૂત્ર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. બુકમાં ડાયરેક્ટ પેલું આપેલું છે, પણ આ ઇઝી રહેશે તમને. સાંદ્રતા 1 - n સમય ઇનવર્સ, બરાબર. સાંદ્રતા 1 - n. ચલો પહેલું નંબર 1, પહેલું શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે આપણે કેનું મૂલ્ય લેવું છે. કેનું પરિમાણ, કેનો એકમ. પરિમાણ પણ કે શબ્દ વપરાય, યુનિટ શબ્દ પણ વપરાય. હવે શૂન્ય ક્રમ હોય તો અહીંયા n બરાબર શું લેવાય આપણાથી? શૂન્ય ઘાત લઈ લેવાય. અને સાંદ્રતા બરાબર શું લઈશું? આટલું યાદ રાખજો. સાંદ્રતા બરાબર મોલ લિટર ઇનવર્સ. તમે ગુજરાતીમાં લખો, બુકમાં આપણને આપેલું છે ઇંગ્લિશમાં લખો તો ઇંગ્લિશમાં પણ લખી શકાય. મોલ લિટર ઇનવર્સ, મોલ લિટર ઇનવર્સ લખી દઈશું સાંદ્રતા બરાબર. આટલું વસ્તુ યાદ રાખીશું. હવે આપણે કિંમત મૂકીએ છીએ, આ સૂત્રમાં જ કિંમત મૂકવાની છે. તો પહેલું કે બરાબર સાંદ્રતા બરાબર શું લખીશું આપણે? મોલ લિટર ઇનવર્સ. લખાઈ ગયું? મોલ લિટર 1 - n. તો 1 - n નું મૂલ્ય કેટલું મિત્રો? 0. n નું મૂલ્ય શૂન્ય ક્રમ છે 0. તો 1 - 0 = 1 થાય. તો 1 એટલે એકમ તો આનું આ જ મળી ગયો. તો આપણને એકમ કયો મળ્યો? મોલ લિટર ઇનવર્સ. અને આ બાકી રહી ગયું ને સમય ઇનવર્સ. અહીંયા લખવાનું છે આપણે સમય ઇનવર્સ. તો આપણને એકમ મળી ગયો મોલ લિટર ઇનવર્સ. એક ઘાત એક જ ઘાત કહેવાય, એક ઘાત એનું મૂલ્ય એનું એ જ રહે. અને અહીંયા સમય સેકન્ડમાં લેવું હોય આપણે, સમય જો આપણને સેકન્ડમાં આપેલો તો સેકન્ડ લખો, સમય લખો સમય પણ લખી શકાય, બરાબર. તો મેં લખ્યું સેકન્ડ ઇનવર્સ. હા, સેકન્ડ ઇનવર્સ. જો સમય વર્ષમાં આપેલો હોય તો વર્ષ ઇનવર્સ થાય, મિનિટમાં આપેલો તો મિનિટ ઇનવર્સ થાય, બરાબર. અહીંયા સાંદ્રતા ભાગ્યા અહીંયા સેકન્ડમાં લીધું તો સેકન્ડ લખાય, સમય હોય તો સમય પણ આપણે લખી શકીએ છીએ. એટલી બાબત તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. આ પહેલું મળી ગયું આપણને. હવે 2 નંબર લખીએ છીએ, ખાસ ધ્યાન. 2 નંબર પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે આપણે શું લેવું છે? હવે
કેનું પરિમાણ તારવવું છે તો અહીંયા પ્રથમ ક્રમમાં શું થાય, n બરાબર 1 મૂકવાના છે. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ તો k બરાબર સૂત્ર તમારી પાસે આ જ છે, મોલ લીટર ઇનવર્સ, આ સાંદ્રતા મોલ લીટર ઇનવર્સ, અહીંયા 1 માઇનસ 1 મૂકવાના, એનનું મૂલ્ય તમારે 1 મૂકવાનું છે અને બાજુમાં તરત જ સેકન્ડ ઇનવર્સ એટલે એસ ઇનવર્સ લખી શકો. ઇંગ્લિશમાં લખવું હોય તો મોલ લીટર ઇનવર્સ, તમે એસ ઇનવર્સ લખો તો પણ ચાલે. આ એસ ઇનવર્સ થઈ ગયો બરાબર. સેકન્ડ એ જ એસ કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં લખ્યું હોય તો એસ ઇનવર્સ થઈ ગયો બરાબર. 1 માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને કોઈપણનો 0 ઘાત હોય ને એટલે એનું મૂલ્ય કેવું થઈ જાય, 1 જ થાય. આ બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો, નોંધ કરજો બાજુમાં, x રેઝ ટુ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થાય. હવે આ તો 1 માઇનસ 1 0 થઈ ગયું તો 1 આવું થઈ ગયું, મોલ લીટર ઇનવર્સ રેઝ ટુ 0 ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો આનું મૂલ્ય તો 1 થઈ ગયું મિત્રો, 1 ગુણ્યા સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો આપણો એકમ કયો થઈ ગયો, સેકન્ડ ઇનવર્સ. અથવા તમે સમય ઇનવર્સ લખી શકો, સમય સેકન્ડ બરાબર, મિનિટ વર્ષ ઇનવર્સ. તો આટલું મગજમાં ક્લિયર કરી દેવાનું કે જેનો એકમ સમય ઇનવર્સ આવે એ કયા ક્રમની પ્રક્રિયા કહેવાય, પ્રથમ ક્રમની જ પ્રક્રિયા કહેવાય. જેનો એકમ વર્ષ ઇનવર્સ છે તો સીધું મૂકી દેવાય પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. એકદમ સરળતાથી આપણે કામ કરી શકીએ છીએ. આ સમય ઇનવર્સ થઈ ગયો. આપણે આ કોના માટે વાત કરી મેં, પ્રથમ ક્રમ થઈ ગયો, આ શૂન્ય ક્રમ થઈ ગયો. હવે લઈએ છીએ આપણે દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. નોંધ કરી દઈશું આપણે તાત્કાલિક, આ બહુ સૌથી અગત્યની બાબત છે. ત્યાર પછી લઈએ છીએ દ્વિતીય અને તૃતીય લઈ લઈએ આપણે બરાબર. હવે લઈએ છીએ આપણે દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે કેના મૂલ્યો લઈ લઈએ. ટોટલ 3 થી 4 ક્વેશ્ચન આની અંદર આપણને મળી જશે. હવે લઈએ છીએ આપણે સેકન્ડ ઓર્ડર રિએક્શન, 3 નંબર આવ્યું, દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા. હવે એટલી તો ખબર પડી ગઈ, દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે એનનું મૂલ્ય કેવું થાય, 2 થાય. આપણી પાસે કેનું મૂલ્ય હવે ફટાફટ યાદ રહી ગયું છે, મોલ લીટર ઇનવર્સ. સાંભળજો, મોલ લીટર ઇનવર્સ, સાંદ્રતા આવી ગઈ 1 માઇનસ n. તો મેં 1 માઇનસ મારે 2 કરવું પડે, અહીંયા લખાય સેકન્ડ ઇનવર્સ, અહીં લખ્યો સેકન્ડ ઇનવર્સ. સાદુરૂપ આપણે આપીએ, મોલ, આ લખ્યું મેં મોલ લીટર ઇનવર્સ 1 માઇનસ 2, ધ્યાનમાં રાખજો મિત્રો, -1 થયા, ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ. હજી પણ સાદુરૂપ આપણે આપીએ છીએ, આ એકમ પણ ચાલે. મોલ રેઝ ટુ -1 કરી શકાય, મોલ રેઝ ટુ -1. લીટર નહીં લખવો તો લીટર, -1 ને -1 તો 1 ઘાત કહેવાય, તો ફક્ત લીટર પણ લખી શકાય. જો -1 ગુણ્યા -1 1 થઈ ગયો, 1 ના લખો તો ચાલે. તો મોલ લીટર ઇનવર્સ લીટર અને આ થઈ ગયો સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો આ એકમ કોના માટે થઈ ગયો, દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે થઈ ગયો બરાબર. ચલો હવે તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે પણ લઈ લઈએ આપણે. 4 નંબર લઈએ છે તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે એનનું મૂલ્ય આપણને 3 મળે. ચલો મૂકી દઈએ કિંમત આપણે 3. તો કે બરાબર સાંદ્રતા એટલે મોલ લીટર ઇનવર્સ, તરત જ લખી દીધું, 1 માઇનસ n તો 1 માઇનસ 3 અને અહીંયા લખ્યું મેં સેકન્ડ ઇનવર્સ. ચાલો સાદુરૂપ આપીએ આપણે, મોલની ઉપર અહીં પહેલાં તો 1 માઇનસ 3 છે, લીટર ઇનવર્સ, અહીંયા લખીએ -2 સેકન્ડ ઇનવર્સ. સાદુરૂપ આપી દઈએ આપણે, મોલનો -2 ઘાત, અહીંયા કે બરાબર મોલ, સીધા લખો મોલ -2, આ -2 લખ્યા આપણે, -1 ગુણ્યા -2 +2 થઈ ગયા તો લીટર સ્ક્વેર થયો, અહીંયા લીટર સ્ક્વેર અને સેકન્ડ ઇનવર્સ. આ એકમ મિત્રો આપણને મળી ગયો. કોનો એકમ મળ્યો, તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. અગાઉ એક એક્ઝામ્પલ ગણ્યો તો આપણે કોષ્ટકવાળો, એમાં તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા હતી, એનો એકમ આ જ હશે, ચેક કરવો તો કરી લેજો બરાબર. તો કોઈ પણ પ્રક્રિયા આપેલી હોય એના માટે વેગ અચળાંકનું કેનું મૂલ્ય આપણે સરળતાથી ગણી શકીએ છીએ. આપણને આટલું નોંધ કરી દઈએ. પહેલાં આપણને અહીંયા 2 કોયડા આપેલા છે, 4.4ની અંદર છે, એ પણ ગણી લઈએ આપણે. 4.4 નીચેના દરેક પ્રક્રિયા અચળાંક પરથી પ્રક્રિયાના ક્રમ શોધવાના છે. કોયડો 4.4 ગણીએ છીએ મિત્રો આપણે. આને પહેલાં સ્ક્રીનશોટ કરી દો પહેલાં.
આ સૂત્ર ખાસ યાદ રાખજો, સાંદ્રતા 1 - n સમય ઇન્વર્સ, બસ આટલું મૂલ્ય મળે એટલે સીધું કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે તમે કેનું મૂલ્ય શોધી શકશો. હવે આપણે કોયડો 4.4 આપણને આપેલો છે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર. એ બે પ્રક્રિયા આપણને આપેલી છે. એવો પ્રશ્ન છે કે 4.4માં નીચેના દરેક પ્રક્રિયા અચળાંક પરથી પ્રક્રિયાના ક્રમ શોધવાના છે. અચળાંક ઉપરથી 4.4 વેગ અચળાંક પરથી, બરાબર, વેગ અચળાંક પરથી તમને શું શોધવાનું કહ્યું છે? પ્રક્રિયાના ક્રમ. એટલે આપણે એને શું પકડી લેવાના? એકમો પકડી લેવાના. એકમો આપેલા હશે, પૂંછડા ઉપરથી ખબર પડી જશે આપણને. તો પહેલું જ આપણને 4.4ની અંદર k બરાબર 2.3 પહેલો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે. k બરાબર 2.3 2.3 10⁻⁵ 10⁻⁵ આપણે રકમ આપી છે લીટર મોલ ઇન્વર્સ લીટર મોલ ઇન્વર્સ સેકન્ડ ઇન્વર્સ, લીટર મોલ ઇન્વર્સ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તમે જ વિચારો, આપણે 4 ગણ્યા, પ્રથમ, શૂન્ય, દ્વિતીય અને તૃતીય. આ કોનો એકમ છે? આ પૂછડા ઉપરથી ખબર પડે. આ દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. તો સીધું સરળતાથી જવાબ લખી નાખીએ કે ભાઈ આ કયો ક્રમ છે? જવાબ, આનો જવાબ અહીંયા લખી દઈશું, આ દ્વિતીય ક્રમ. બરાબર છે. ચલો બીજો એક, આ એક આ પ્રક્રિયા લખો, આ બીજી એક લખી દીધી આપણે. તમને બુકમાં આપી છે 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ તમને આપ્યો છે સેકન્ડ ઇન્વર્સ. શું આપ્યું છે? સેકન્ડ ઇન્વર્સ. આ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો કયા ક્રમની પ્રક્રિયા હશે? મેં હમણાં જ કહ્યું હતું, જેનો એકમ સમય ઇન્વર્સ હોય, કાં તો મિનિટ ઇન્વર્સ હોય, કાં તો વર્ષ ઇન્વર્સ હોય. ખાલી સમય ઇન્વર્સ જ આપેલો છે તો સીધું લખી શકાય આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. કઈ છે? આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. થઈ ગયું? એકદમ ક્લિયર. તો આ પ્રમાણે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ જે છે આપણે સરળતાથી ગણી શકીએ. ચલો એક એક્સ્ટ્રા મૂકું તમારા માટે. k બરાબર 3.5 × 10⁻⁸ લખ્યા. બરાબર છે. અહીંયા હું લખું છું મોલ લીટર ઇન્વર્સ. શું લખું છું? મોલ લીટર ઇન્વર્સ આ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. ચલો અહીંયા લીટર હતો, મેં અહીંયા ઇન્વર્સ લખ્યો છે, તો કયા ક્રમની પ્રક્રિયા થશે? તો પહેલું જ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા થશે. શું થશે? શૂન્ય ક્રમ. તો જવાબ લખી દઈશું આપણે, આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે મિત્રો. બરાબર. તો આ વેગ અચળાંકનો એક ક્વેશ્ચન તમને પૂછી શકાય છે. અને આના પછી આપણે એક સૌથી અગત્યનો પ્રશ્નની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે, આણ્વિકતા. તો એ પહેલાં આને નોંધ કરી દઈએ, પછી સમજીએ છીએ આપણે આણ્વિકતા. બીજો હવે આજનો ટોપિક લેવો છે આણ્વિકતા. આણ્વિકતાને અંગ્રેજીમાં કહે છે મોલેક્યુલારિટી. આણ્વિકતાની પહેલાં ડેફિનેશન વાંચી લઈએ, પછી હું એક એક શબ્દો તમને સમજાવું છું. આણ્વિકતા કોને કહેવાય? મોલેક્યુલારિટી. બરાબર. આણ્વિકતા પ્રાથમિક પ્રક્રિયા, એક શબ્દ આપણા માટે નવો આવશે. પ્રાથમિક પ્રક્રિયા કોને કહેવાય એ પણ સમજીશું. જે હું અંડરલાઈન કરું છું એ બધા પદો આપણે સમજવાના છે. પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા સ્પીસીસ, સ્પીસીસ એટલે અણુ હોય, પરમાણુ હોય કે આયન હોય. પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા સ્પીસીસ, અણુ, પરમાણુ કે આયન, પરમાણુ, અણુ કે આયન ની સંખ્યા જે એક સાથે અથડાઈને સંઘાત પામવું, અથડાવાને શું કહેવાય? બીજું સંઘાત થવો. સંઘાત પામીને રાસાયણિક પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરવામાં સંકળાયેલા હોય તેને આણ્વિકતા કહે છે. આ ડેફિનેશન મિત્રો ફક્ત વાંચી છે આપણે. હવે આપણે એને સમજીએ છીએ. પ્રાથમિક પ્રક્રિયા કોના કહેવાય? કે જે માત્ર એક જ તબક્કામાં પૂર્ણ થાય. આપણે સાબિત કરીશું એ ગાડી. એક જ પ્રક્રિયામાં, એક જ તબક્કામાં જે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય એ પ્રાથમિક પ્રક્રિયા, એને પ્રારંભિક પ્રક્રિયા અથવા એને એલિમેન્ટરી રિએક્શન કહેવામાં આવે છે. પ્રાથમિક પ્રક્રિયાની અંદર આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ બંને સમાન હોય છે. આ બધું જ આપણે વિગતવાર સમજીએ છીએ. પહેલી બાબત જે છે, આપણી પાસે પ્રાથમિક પ્રક્રિયાની વાત કરવા જઈએ છીએ એ પહેલાં હું તમને એક પ્રક્રિયા બતાવું. કે દાખલા તરીકે આપણી પાસે એક પ્રક્રિયા છે NH4
NO2 બરાબર. એમોનિયમ નાઇટ્રેટનું જ્યારે વિઘટન કરીએ છીએ, વિઘટન ગરમી આપીને વિઘટન કરીએ ત્યારે નાઇટ્રોજન એટલે N2 અને પાણી ઉત્પન્ન થાય. બરાબર. અહીંયા જોઈએ છે માત્ર એક જ અણુ છે. જ્યારે એક જ અણુ પ્રક્રિયામાં ભાગ લે એટલે આણ્વિકતા એની કેવી કહેવાય? એક જ કહેવાય. કેવી કહેવાય? એની આણ્વિકતા માત્ર કેવી કહેવાય? એક જ કહેવાય. આ એક જ અણુ ભાગ લે છે એની અંદર અને એનું વિઘટન થઈને આ વસ્તુ બને છે. હવે તમને એમ થાય કે એક અણુ હોય તો અથડાય કેવી રીતે? હું અહીંયા તમને બે વસ્તુ બતાવું છું બાજુમાં, 1 + B. બરાબર. આ બે પ્રક્રિયકો છે. અહીંયા એક જ હતું તો એને એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કહેવાય. જો બે ભાગ લેતા હોય તો દ્વિઆણ્વીય કહેવાય અને જો 3 લેતા હોય A + B + C તો આને ત્રિઆણ્વીય કહેવાય. ત્રિઆણ્વીય. બરાબર. આને કહેવાય દ્વિઆણ્વીય. એક એક પદો જરા સમજી લઈએ. એક આણ્વીય એટલે માત્ર એક જ અણુ ભાગ લે, એની આણ્વિકતા કેટલી કહેવાય? એક જ. દ્વિઆણ્વીય એટલે બે અણુઓ ભાગ લે છે. બે અણુઓ એકબીજા સાથે અથડાય છે. હવે અથડાવાની ક્રિયાને શું કહેવાય? સંઘાત થવો. બે પ્રક્રિયકો એકબીજા સાથે આમ અથડાય ને ચોક્કસ દિશાએ, યોગ્ય દિશાએ, દિશા એટલે ઓરિએન્ટેશન, દિશાએ અથડાય ને તો જ એનું નિપજોમાં રૂપાંતર થાય, નહીંતર રૂપાંતર થાય નહીં. આ બે દાખલા તરીકે સ્કૂટર છે. આ બે મિત્રો એકબીજાને સ્કૂટર લઈને આવે છે. આ બે પછી એકબીજાના મિત્રો તો છે જ, પણ કે ભાઈ આ બંને સ્કૂટર આપણે અથડાઈએ, ખાલી કલ્પના કરીએ છીએ, સાચો વાસ્તવમાં અથડાતા નહીં. તો બંને સ્કૂટર આમ એકબીજાને અથડાય અને સામે આમ અથડાય તો બંનેના સ્ટેરિંગ અને બંનેની લાઇટ્સ તૂટી જાય. ફળદાયક સંઘાત કહેવાય કે જે પ્રક્રિયકો એકબીજા સાથે અથડાય છે એને એન્જિન તૂટી જાય છે. આમ સખત એને કહેવાય ફળદાયક સંઘાત કે જે નિપજોમાં જ રૂપાંતર થાય. પરંતુ આ પ્રક્રિયક આમ આવે, બંને સ્કૂટર આમ આવે છે અને ધીમરીને આમ ટર્ન મારીને નીકળી જાય તો અથડામણ ન થાય. તો એવી પ્રક્રિયાઓની અંદર નિપજો ન ઉત્પન્ન થાય. એટલે ચોક્કસ દિશાએ અથડાવું એને સંઘાત થયો કહેવાય. ફળદાયક સંઘાત. પ્રક્રિયકોને અથડાવવાની જરૂર છે, અથડાશે તો જ નિપજોમાં રૂપાંતર થશે. અહીંયા બે પ્રક્રિયકો અથડાયા એટલે દ્વિઆણીય. અહીંયા 3 અથડાશે પ્રક્રિયામાં, હું તમને સમજાવીશ. તમને એમ થશે કે એક આણ્વીય સાહેબ એ કોની સાથે અથડાશે? તો રેડિયો એક્ટિવ પ્રક્રિયાઓમાં એક જ હોય, એનું વાઇબ્રેશન થાય, એકબીજા સાથે અથડાય અને એ પ્રમાણે એમાં પ્રક્રિયા થાય. આ ધ્યાનમાં રાખીશું. હવે આનો વેગ લખવો છે. મેં તમને 3 વસ્તુ સમજાવી દીધી. એક આણ્વીયમાં એક જ અણુ હોય એ અથડાય, દ્વિઆણ્વીયમાં બે અણુઓ એકબીજા સાથે ચોક્કસ દિશાએ અથડાય, નિપજોમાં રૂપાંતર થાય અને ત્રિઆણ્વીયમાં 3 અણુઓ એકસાથે અથડાશે. બરાબર. તો અનુક્રમે એક આણ્વીય, દ્વિઆણ્વીય અને ત્રિઆણ્વીય થઈ ગઈ. જે એક જ તબક્કામાં થતી હોય આ બધી કેવી કહેવાય? પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ કહી મેં. કઈ કહેવાય? પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ. હજી પણ હું ભેદ આપ્યા જ કરીશ. જેમ જેમ મુદ્દા આવશે ને એમ પ્રાથમિક અને જટિલ પ્રક્રિયાઓ નવી આવશે એનો ભેદ આપતો રહીશ. આનો વેગ લખવો છે મિત્રો ખાસ. આનો મેં વેગ લખ્યો. આનો વેગ બરાબર કે અહીંયા લખું એક જ પ્રક્રિયક છે NH4NO2. બરાબર. આ ઉપર મેં ક્રમ મૂક્યો 1. મેં ઘરેથી નથી મૂક્યો ક્રમ. આ પ્રક્રિયાનો ક્રમ જે છે, પ્રક્રિયાનો ક્રમ આ 1 એ પ્રાયોગિક રીતે મેળવ્યો છે. પ્રાયોગિક રીતે મેળવેલ છે, જાતે નથી મેળવ્યો, એને પ્રયોગ કરીને. તો અહીંયા તમે જુઓ આ પ્રક્રિયા જે છે એને એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કહેવાય. કઈ કહેવાય? એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કે જેમાં આણ્વિકતા કેટલી છે મિત્રો? ક્યાં આણ્વિકતા એટલે શું? આણ્વિકતા કેટલા અણુઓ ભાગ લે છે? 1. તો આણ્વિકતા કેટલી થઈ? 1. પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ કેટલો થયો? પ્રક્રિયાનો ક્રમ, પ્રક્રિયા ક્રમ બંને કેવા થાય? સમાન. તો આવી જે પ્રક્રિયા છે કે જેમાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ અને આણ્વિકતા સમાન હોય એને પણ શું કહેવાય? પ્રાથમિક પ્રક્રિયા કહેવાય. કે જેમાં પ્રક્રિયા ક્રમ અને આણ્વિકતા એટલે કે અણુઓ કેટલા અથડાય છે? એક જ અથડાય છે. આને કહેવાય પ્રાથમિક પ્રક્રિયા. પહેલું ક્લિયર થઈ ગયું? આણ્વિકતા પણ 1 છે અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ કેટલો છે? આ 1. અને આ પ્રક્રિયાનો ક્રમ આપણે પ્રાયોગિક રીતે મેળવેલો છે, એમ ના લખી શકાય. ત્યાર પછી આવે છે 2 નંબર, દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. ત્યાર પછી હું લઉં છું દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. હવે દ્વિ એટલે બાયમોલેક્યુલર રિએક્શન કહેવામાં આવે છે. હવે બાયમોલેક્યુલર લેવું હોય તો એક ઉદાહરણ આપણે બુકનું જ લઈએ. 2HI. ઘણા બધા ઉદાહરણ આવી શકે.
હાઇડ્રોજન આયોડાઇડનું વિઘટન થાય છે તો H2 અને I2 ઉત્પન્ન થાય છે. ચલો અહીંયા કેટલા અણુઓ છે? 2 અણુઓ છે. આ રહ્યા HI જુઓ, H અને બીજો છે HI પ્લસ બીજો કયો છે HI. આ બંને યોગ્ય દિશાએથી અથડાય છે HH આ પ્રમાણે. તો આ પ્રમાણે અથડાતા એટલે વિઘટન થાય છે. બંને અથડાઈને શું ઉત્પન્ન થાય છે? આ H2 ઉત્પન્ન થયો અને આ બાજુ શું ઉત્પન્ન થયું? O2. તો H2 અને O2 નહીં I2, H2 અને I2. તો H2 અને શું ઉત્પન્ન થઈ ગયું? I2. કેટલા અણુ અથડાયા અંદર? HI અને HI 2 અણુ અથડાયા. તો એની આણ્વિકતા કેટલી હોય મિત્રો? 2. પણ એનો વેગ લખી દઈએ આપણે. તો વેગ બરાબર કે HI નો વર્ગ. જોયું તત્વયોગમિતીય પૂર્ણાંક સરખો આવ્યો, આવે પણ ખરો, ન પણ આવે. પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ માટે સમાન આવે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ અને આણ્વિકતા. ચલો આની આણ્વિકતા કેટલી છે મને કહો? આની આણ્વિકતા કેટલી આવી મિત્રો? અહીંયા 2 અથડાયા છે તો આણ્વિકતા 2 અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ કેટલો છે? પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ 2 છે. 2 ક્યાંથી લાવ્યા? પ્રાયોગિક રીતે તરત જ લખી દેવું પડે. આ જાતે ઘરમાંથી ન આવે, પ્રયોગ કરવો પડે. પ્રાયોગિક રીતે કેટલો મળ્યો? 2. તો પ્રક્રિયા ક્રમ અને આણ્વિકતા બંને સમાન આવે. એ પણ શું કહેવાય? પ્રાથમિક પ્રક્રિયા કહેવાય. એને એલિમેન્ટરી રિએક્શન કહેવાય, પ્રારંભિક પ્રક્રિયા કહેવાય. અને ત્રીજી બાબત આવે છે ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. લઈ લઈએ આપણે ટ્રાયમોલેક્યુલર રિએક્શન. બરાબર, આ 2 તો આપણે નોંધ કરી, લખતા રહેજો આ બધી બાબતો. ત્રીજી એક પ્રક્રિયા લઈએ છે ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. એમાં લઉં છું 2NO. ત્રીજી લખું છું એ ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. અહીંયા 3 અણુઓ એકબીજા સાથે અથડાશે. 3 અણુઓ કઈ લઈએ? 2NO પ્લસ O2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2NO2 લઈએ છે. ચલો ગણી લો. અહીંયા કેટલા? 2 નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ છે, NO છે, 1 O2 છે, એટલે ટોટલ કેટલા થાય? 3 અણુઓ. એનો વેગ લખતા આપણે તો વેગ બરાબર લખીએ. વેગ બરાબર કે પ્રક્રિયકો 2 છે, NO છે અને અહીંયા O2 છે. આમ તો તત્વયોગમિતીય પૂર્ણાંક આપણે લખતા નથી, x અને y પ્રાયોગિક રીતે શોધીએ છીએ, પણ અહીંયા પ્રાયોગિક રીતે શોધેલો પ્રક્રિયા ક્રમ અને આણ્વિકતા બંને સમાન આવે છે અને એને જ કહીએ છીએ પ્રાથમિક પ્રક્રિયા. ત્રીજી વખત મેં તમને શબ્દ વાપર્યો. તો 2 અહીંયા લખ્યા, આ અહીંયા 1 આવે છે. આ 2 સરખા જ આવે છે પણ વાસ્તવમાં શોધ્યા છે કેવી રીતે? પ્રાયોગિક રીતે શોધેલા છે. તો આ 2 અને 1 આ પ્રક્રિયાક્રમ પ્રાયોગિક રીતે આપણે મેળવેલા છે. ચલો આણ્વિકતા કેટલી કહેવાય? આની આણ્વિકતા 3 થઈ. 2 વત્તા 1 બરાબર આણ્વિકતા કેટલી થઈ? એની 3 અણુઓ ભાગ લે છે. જ્યારે પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો છે? પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ કેટલો છે? 3. એટલે બંને સમાન છે. હવે તમને એમ થશે 4 અણુઓ ભેગા થશે, કદાચ ચતુર્થની થઈ શકે? તો ના. શા માટે એવું ના થાય? કારણ કે જો એક જ અણુ હતો એકબીજા સાથે અથડાય છે, બરાબર, 2 અણુઓનો સંઘાત પણ બરાબર થાય છે, નિપજોમાં રૂપાંતર પામે છે. આ 3 અણુઓ એક સાથે અથડાવાની સંભાવના ઓછી હોય છે. શા માટે ઓછી હોય છે જરા સમજી લઈએ. આપણે એમ કહીએ ભાઈ 2 માણસોને સામસામે અથડાવવું હોય તો શક્યતા ખરી, પણ ત્રીજો માણસ આવે અને એક જ સાથે અથડાય એની શક્યતા, અથડાય ખરા પણ શક્યતા કેવી કહેવાય? ઓછી કહેવાય. જ્યારે નોંધ કરી દઈશું, સ્ક્રીનશોટ પાડી દઈશું આનો. હવે આ ડેફિનેશન બાજુમાં રાખીએ છીએ આપણે. 3 અણુઓની વાત કરીએ છીએ. 3 એટલે 3 ABC નામ આપું. દાખલા તરીકે મેં લખ્યું એક આ A, આ B અને C. આ NO લખીએ. ચલો આ બીજો એક NO અને ત્રીજો કોણ છે? O2 છે. બરાબર. હવે આ કેવી રીતે અથડાય? NO અણુ છે, આ NO અણુ એ આને અથડાશે. ચાલ ભાઈ આની સાથે અથડાય અને એ જ સમયે O2 અણુ આને અથડાશે. એક જ સમયે અથડાવા જોઈએ. હવે એવી શક્યતાઓ કેવી કહેવાય? ખૂબ ઓછી કહેવાય. કાં તો પહેલાં અથડાય અને પછી અથડાવા આવે તો ના ચાલે, નિપજ ના બને. એવું કહેવું છે કે 3 એક સાથે સંઘાત પામવા જોઈએ. સંઘાત એટલે ફળદાયક સંઘાત કે જેમાં નિપજો રૂપાંતર થાય. તો ફરી એકવાર એનો જે સમય અહીંયા અથડાય છે એ જ વખતે અહીંયા યોગ્ય દિશાએથી એને ઓરિએન્ટેશન, વિન્યાસ શબ્દ પણ વાપરવામાં આવે છે. બરાબર. તો આ પ્રકારે અથડાવાની શક્યતા કેવી હોય છે? ખૂબ ઓછી હોય છે. એટલે ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયાઓ ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં મળે છે. ચલો ફરી એકવાર. પહેલું કયું? એક આણ્વીય પ્રક્રિયાક્રમ 1, આણ્વિકતા પણ 1. દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયાક્રમ 2 અને આણ્વિકતા પણ 2. ત્રિઆણ્વીયમાં પ્રક્રિયાક્રમ 3
પેલો પણ કેવો થાય 3। આપણે પહેલાં કહી દીધું ભાઈ પ્રક્રિયાક્રમને તત્વયોગમિતીય સાથે કોઈ સંબંધ હોતો નથી, પરંતુ આ 1 થી 3 છે 1, 2 અને 3 જે પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ માટે તત્વયોગમિતીય પૂર્ણાંક અને આણ્વિકતા કેવા આવે છે? સમાન આવે છે। પ્રક્રિયાના ક્રમ કેવા આવે છે? સમાન આવે છે। તો આ થઈ ગઈ કેવી? બધી જ પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ થઈ ગઈ। ક્લિયર? હવે સમજવું છે જટિલ પ્રક્રિયાઓ કોને કહેવાય। તો જટિલ પ્રક્રિયાઓની અંદર સાંભળજો, એક તબક્કામાં પ્રક્રિયા ન થાય, આ બધી એક જ તબક્કામાં એક જ સાથે પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થાય। જ્યારે જટિલ પ્રક્રિયાઓમાં એક કરતાં વધુ તબક્કામાં પ્રક્રિયા થાય, 2 તબક્કામાં થાય, 3 તબક્કામાં થાય, બરાબર છે। તો એ વખતે વેગ કોણ નક્કી કરે? તો જે પ્રક્રિયા ખૂબ ધીમા વેગથી થતી હોય એ પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરે, બરાબર। એ હવે ડિટેલમાં સમજીએ છીએ। હવે હેડિંગ આપું છું જટિલ પ્રક્રિયા। હવે લઈએ છીએ આપણે જટિલ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય। આ કેવી કહેવાય? પ્રાથમિક સમજી લીધી। હવે લઈએ છીએ જટિલ પ્રક્રિયા। એક ઉદાહરણ પણ લઈ લઈએ આપણે। જટિલ પ્રક્રિયા અને અંગ્રેજીમાં કહે છે લગભગ કોમ્પ્લેક્સ પ્રક્રિયા પણ કહે છે ને। કોમ્પ્લેક્સ એટલે સંકીર્ણ, કોમ્પ્લેક્સ પ્રક્રિયા, અંગ્રેજીમાં કોમ્પ્લેક્સ, ગુજરાતીમાં કહીશું અને સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓ કે જે એક કરતાં વધુ તબક્કામાં થતી હોય, એક કરતાં વધુ તબક્કામાં થતી હોય, એક તબક્કામાં ના થાય, એક કરતાં વધુ તબક્કામાં થતી હોય, એ બધાને શું કહેવાય? જટિલ પ્રક્રિયાઓ। અને જટિલ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાક્રમ ક્યારેય સમાન હોતા નથી। આ સાંભળજો ખાસ। એને અત્યાર સુધી 1 થી 3માં બંને સમાન હોય, પણ જટિલ પ્રક્રિયાઓમાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ ને આણ્વિકતા સમાન હોતા નથી। એનું ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણે। KClO3 વત્તા હું લઉં છું 6 FeSO4 પ્લસ 3 H2SO4, બરાબર છે। આ પ્રક્રિયા હું અહીંયા લઉં છું આ પ્રમાણે। ત્યાર પછી લઉં છું આમાંથી ઉત્પન્ન થયું KCl પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ પ્લસ KCl પ્લસ ફેરસ એમોનિયમ સલ્ફેટ પ્લસ Fe2SO4 થ્રાઇસ, સોરી ફેરસ સલ્ફેટ કહેવાય ને, ફેરસ સલ્ફેટ છે Fe2SO4 થ્રાઇસ પ્લસ બાકી રહ્યું પાણી। આને આપણે બેલેન્સ કરી દઈએ એટલે આ 3 વડે ગુણી 3 દુ 6 અને આ 6 પ્લસ બાકી રહેશે પાણી 3H2O। આ જટિલ પ્રક્રિયા છે। આ એક જ તબક્કામાં સીધું નિપજ મળવાની નથી, એટલે એક કરતાં વધારે તબક્કા થશે આને, બરાબર। હવે પહેલાં તો ના અણુઓની સંખ્યા ગણીએ। ચલો આ કશું ના લખેલું કેવું કહેવાય? 1। આ કેટલા છે? 6। આ કેટલા છે? 3। તો 6 3 9 ને 1 10, તો અણુઓ કેટલા છે? 10 અણુઓ ભાગ લે છે ભાઈ। તો આની આણ્વિકતા કેટલી થઈ? 10 આણ્વિકતા થઈ, 10 અણુઓ ભેગા થયા। તો આનો પ્રક્રિયાક્રમ 10 હશે? ના, પ્રક્રિયાક્રમ 10 નહીં હોય મિત્રો। પ્રાયોગિક રીતે જ્યારે સાબિત થયું છે ત્યારે આનો પ્રક્રિયાક્રમ કેવો જોવા મળ્યો છે? આનો પ્રક્રિયાક્રમ 2 છે, એટલે કે આ પ્રક્રિયા દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે। પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય કે આ એક પ્રક્રિયા આપેલી છે, એમાં પ્રક્રિયાક્રમ કેટલો? તો સાબિત કરેલો છે પ્રાયોગિક રીતે, તો દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે। એનો મતલબ તમે જોયો, આ 10 છે, આ 2 છે, બંને સમાન નથી, તો એને કહેવાય જટિલ પ્રક્રિયા। પ્રાથમિકમાં કેવું હતું? સમાન હતું, પણ કયા? પહેલું, બીજું અને ત્રીજું, એટલે પ્રાથમિક દ્વિઆણ્વીય અને ત્રિઆણ્વીય માટે। પહેલી કઈ હતી? એક આણ્વીય, દ્વિઆણ્વીય અને ત્રિઆણ્વીય, જેને કહેવાય પ્રાથમિક। આ બધા જે છે એ જટિલ પ્રક્રિયાઓ છે, બરાબર। હવે આવી પ્રક્રિયાઓનો વેગ કોણ નક્કી કરે? વેગ કોના ઉપર આધાર રાખે? તો આ પ્રક્રિયાનો વેગ જેટલા તબક્કા હોય, 2 તબક્કા છે, તો 2 તબક્કામાંથી ધીમો તબક્કો કયો એના ઉપર આધાર રાખે। એ પણ હું તમને યોગ્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું। આપણને બુકમાં એક હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડના વિઘટનની પ્રક્રિયા આપેલી છે। જ્યારે શોર્ટ નોટ આવે, ટૂંક નોંધ, ત્યારે એ લખવી પડે તમારે મિત્રો। આમાંથી ટૂંકા પ્રશ્નો મળશે, તફાવત પણ મળશે, પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ, જટિલ પ્રક્રિયાઓ કોના કહેવાય, બરાબર। એ બધું જ આપણે જોઈએ છે। હવે એક લઈએ છીએ પ્રક્રિયા હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની, કે જે આયોડાઇડ માઇનસ ઉદ્દીપક વડે એને ઉદ્દીપિત કરેલી છે અને એમાંથી એક મધ્યવર્તી નિપજ મળે છે IO માઇનસ। તો એ પ્રક્રિયા હું અહીંયા લખું છું, H2O2ના વિઘટનની પ્રક્રિયા છે। 2H2O2, અહીંયા હું લખું છું I માઇનસ, એ ઉદ્દીપક છે I માઇનસ, અને બેઝિક માધ્યમમાં એટલે આલ્કલાઇન માધ્યમ। આલ્કલાઇન માધ્યમનો મતલબ શું?
आ बेઝિક माध्यम है। आल्कलाइन एटले बेઝિક माध्यम में आ प्रक्रिया थयेली है। तो एमांथी बने छे 2H2O पानी बने छे अने O2 उत्पन्न थाय छे। चलो आ प्रक्रियानो अमारे वेग लखवो छे तो अहींया लखुं छुं वेग। तो वेग बराबर बराबर के अहींया H2O2 लखुं छुं वेग H2O2 अने I माइनस पर पोते भाग ले छे। अहींया आ I माइनस कही दीधुं आपणे। शुं लखी दीधुं आपणे अहींया I माइनस एटले आ प्रक्रिया आम जोवा जईए आपणे आ एक प्रक्रिया तो प्रथम क्रमनी प्रक्रिया है। आपने 1+1 द्वितीय क्रमनी नहीं। आईना संदर्भ में H2O2 ની प्रक्रिया केवी है? प्रथम क्रमनी है। कारण कि आ बे तबक्का में पण थाय छे। ए पण जरा समझ्યું છે કે बे तबक्का कया? आ प्रक्रिया बे तबक्का में थाय छे। संदर्भ में एटले कि आईना संदर्भ में प्रथम क्रमनी प्रक्रिया है। आईना संदर्भ में प्रथम क्रमनी प्रक्रिया है भाई। तो आपणे जरा जोई लीए कि बे तबक्का में थाय छे। केटला तबक्का में थाय छे? बे तबक्का में थाय छे। बे तबक्का में थाय छे। तो पहली लईए छे पहलो तबक्को जुओ तबक्को 1 तबक्को 1 पहलू H2O2 लईए आपणे H2O2 हाँ H2O2 प्लस तमारे आयोडीन I माइनस लेवो पड़शे H2O2 प्लस I माइनस। तो वच्चे आमांथी एक O अहींया जतो रहेशे एटले आपणने मळशे IO माइनस मळशे अने मध्यवर्ती निपज कहेवाय। तो अहींयाथी एक O आमांथी जतो रह्यो एटले H2O वत्ता आपणने आवुं मळ्युं IO माइनस। जो O क्यां गयो? I नी साथे जतो रह्यो माइनस तो छे ज एमनुं एम H2O। आने कहेवाय मध्यवर्ती स्पीसीज। शब्द याद राखजो। आने कहेवाय मध्यवर्ती एटले वच्चे एक मळे छे मध्यवर्ती स्पीसीज मळी आपणने एक घटक मळ्यो IO माइनस। हवे फरी H2O2 कारण के अहींया बे छे तमे जोई शको छो बे H2O2 छे। तो H2O2 फरी वार आ मध्यवर्ती निपज साथे प्रक्रिया करशे बराबर। तो अहींया लखुं छुं IO माइनस अने पाछो आमांथी O आने आपी देशुं एटले O2 थई जशे। आ रह्यो एटले H2O थशे प्लस I2 छूटो पड़शे प्लस I माइनस छूटो पड़शे I माइनस अने आ O2 अहींया मळी जशे। एटले तमे जोयुं समग्र प्रक्रिया दरमियान जो आपणे सरवाळो करवो होय आ तबक्को 2 तबक्को 2 समग्र प्रक्रिया दरमियान अहींया कोनो लोप थाय छे तमे जोई शको छो। समग्र प्रक्रिया दरमियान कोनो लोप थाय छे? तो पहलो तो आ I माइनस उद्दीपक आपणे कह्युं हतुं ने प्रक्रिया दरमियान ए प्रक्रिया में भाग ले छे परंतु प्रक्रिया ने अंते पाछो मळी जाय छे। पर प्रक्रिया में पोते अंदर पार्टिसिपेट न थतो ए प्रक्रियानो वेग वधारे छे। तो I माइनस गयो बराबर IO माइनस पण उड़ी गया बंने। बाकी शुं रही जुओ H2O2 केटली वखत छे? 2 वखत। तो अहींया मैं सीधा लख्या H2O2 2 वखत लख्या 2H2O2 H2O केटला छे? 2 वखत आवी गयुं जोई लो समीकरण 2H2O अने आ O2 एक ज वखत छे। आ O2 आ रिएक्शन मळी गयुं पाछुं। तो आ प्रक्रिया दरमियान उत्पन्न पण थाय छे अने वपराय पण जाय छे એટલે प्रक्रिया दरमियान આપણને દેખાતો નથી। તબક્કા કેટલા થયા? 2। હવે આ IO માઇનસ બનવાનો વેગ કોના ઉપર આધાર રાખે? તબક્કા તો 2 છે। તો આ 2 તબક્કામાંથી જેનો વેગ ધીમો હોય આ પહેલાનો વેગ કેવો છે? ધીમો। તો આ તબક્કાનો આનો વેગ કેવો છે મિત્રો? ધીમો છે। આ ધીમો છે। એ પ્રાયોગિક રીતે ચકાસવામાં આવ્યું ભાઈ આનો વેગ કેવો છે? ધીમો। આમે ખબર પડે જ્યારે કોઈપણ પ્રક્રિયા શરૂઆતમાં પ્રક્રિયા આ 2 કરે ને એટલે થોડી વાર લાગે। કોઈપણ કાર્ય શરૂઆતમાં કરીએ એટલે એ થોડીક હજી આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થતાં થોડી વાર લાગે સમય લાગે એટલે આ તબક્કો કેવો હોય? ધીમો। પછી આ બની ગયા પછી આની સાથે જલ્દીથી ફાસ્ટ પ્રક્રિયા કરશે બરાબર। આ ઝડપી છે। આ ઝડપી તબક્કો છે। આ ધીમો છે। તો વેગ કોના ઉપર આધાર રાખશે? તબક્કા 1 ઉપર વેગ આધાર રાખશે बराबर है। हवे एक योग्य उदाहरण आपू बीजू तमने कि भाई धीमो तबक्को होय तो शा माटे वेग वधारे होय? एक जरा समझी लईए। बुक में पण एक आपेलू है भाई क्रिकेट रमता होय तो क्रिकेट लांबी चाले एना माटे जे बेट्समेन होय ए धीमो रमवो जोईए। छेल्लो बेट्समेन केम जेटलो धीमो रमशे ने एटली आपणे जीत वधारे मळशे। એટલે જીતનો આધાર કોના ઉપર છે? જે ધીમાથી રમે છે આમ પેડ કરીને રમે છે પીચ ઉપર ટકી રહે છે। જો તમે ફાસ્ટ રમવા જશો તો આઉટ થઈ જશો ને આખી ટીમ આઉટ થઈ જશે। પણ એના કરતાં બીજું સરસ ઉદાહરણ આપું તમે ધ્યાનમાં રાખજો। ધીમો તબક્કો શા માટે? એ વેગ નિર્ણાયક અને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહે છે। કયો તબક્કો કહેવામાં આવે છે? વેગ નિર્ણાયક તબક્કો। શબ્દ યાદ રાખજો
કયો તબક્કો કહે છે આપણને? વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહે છે. વેગ નિર્ણાયક તબક્કો. વેગ નિર્ણાયક તબક્કો. કયા તબક્કાને? ધીમા તબક્કાને. ધીમા તબક્કાને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો. શા માટે? તો એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપીએ. બરાબર. હવે આપણે અત્યારે હાલ 5G કરતા 6G આ બધા સ્કૂટર નીકળ્યા બધા. હું એ લઉં છું એક્ટિવા. આ 5G કે 6G એક્ટિવા હોન્ડાવાળા બનાવે છે. આ રહ્યું એક્ટિવા. આ એક્ટિવા છે આવું. બરાબર છે. આ એક્ટિવા બરાબર. આ સ્ટેરિંગ છે એનું. બરાબર. આ બધું એન્જિન છે. આ બધું એન્જિનનો ભાગ છે. હવે જ્યારે હોન્ડા કંપનીવાળો એક્ટિવા બનાવતો હોય ત્યારે એ બધું ના જાતે બનાવે. સ્ટીરિંગ એ બનાવે, વ્હીલ એ બનાવે, બધું ના બનાવે. બધાને આપી દે, ભાઈ તું ચલ આ કંપની છે, મનોજભાઈ તમારે આ બનાવવાનું છે, મહેશભાઈ તમારી કંપનીને ટાયર બનાવવાના છે, કોઈ કંપની હોય એને એસેસરીઝ બનાવવાની છે, તો એક વ્હીલની આ પૈડા બનાવવાની વ્હીલ, આ વ્હીલ બનાવવાની કંપની આવી. એક એન્જિનવાળાને ઓર્ડર આપી દીધો, એક બીજું લાઇટ્સવાળાને ઓર્ડર આપ્યો, અને પછી બધું ભેગું કરે. તો હવે તમે જ મને કહો, આ વ્હીલ બનાવવાનું, પછી કોઈક ટાયરવાળાને પણ આપે, ટાયરવાળાની અંદર આવી ગયું, ટાયરની કંપની પણ આવી ગઈ. તો બધા ચારે ચાર વસ્તુઓ જે છે એમાં સૌથી વધારે સમય કોણ લેશે બનાવવા માટે? સૌથી વધારે કોણ સમય? કે ભાઈ કોનો સમય વધારે લાગે? તો એન્જિનનો સમય વધારે લાગે. આ બધું તૈયાર થઈ ગયું, ટાયર તૈયાર થઈ ગયા, વ્હીલે તૈયાર થઈ ગયા, લાઇટો તૈયાર થઈ ગઈ, તો સ્કૂટર ચાલશે ખરું? ના. તો બધાને કોની રાહ જોવી પડે? એન્જિન બને એની. એટલે કે સ્કૂટર બનવાનો વેગ, એક્ટિવા બનવાનો વેગ કોના ઉપર આધાર રાખશે? એન્જિન ઉપર. કારણ કે એન્જિન બનવાનો વેગ કેવો છે? ધીમો. તો આ તબક્કો કેવો છે? આ ધીમો તબક્કો છે. એન્જિન બનતા વાર લાગે. એન્જિનની અંદર ઘણી બધી પ્લેટો મૂકવાની હોય અને બધા પિસ્ટન મૂકવાના હોય ને બહુ લાંબો સમય 15-20 દિવસ 25 દિવસ મહિનો પણ થાય. આ તો તમારે 2 દિવસમાં 4 દિવસમાં બધું બની જાય. પણ એકલું વ્હીલ અને એકલું સ્ટીરિંગ હોય તો ચાલે સ્કૂટર? ના. કોની રાહ જોવી પડશે આપણે? એન્જિનની. કારણ કે એ ધીમો તબક્કો છે. એનો મતલબ જ્યાં સુધી એન્જિન ન આવે ત્યાં સુધી સ્કૂટર બનવાનો વેગ કેવો રહેવાનો? ધીમો. એટલે કોના ઉપર આધાર રાખશે? એન્જિન ઉપર. તો આ પ્રમાણે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પણ આવું છે. એક કરતાં વધુ તબક્કાઓમાં જ્યારે પ્રક્રિયાઓ થતી હોય ને ત્યારે વેગ કોણ નક્કી કરશે? જેનો વેગ પ્રક્રિયાનો વેગ કોણ નક્કી કરશે? જે તબક્કાનો વેગ ધીમો હોય એ વેગ નિર્ણાયક તબક્કો થશે. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? અને છેલ્લે અંતમાં પ્રક્રિયા ક્રમ અને આણ્વિકતા આપણને શું કહે છે એ જરા સમજી લઈએ, પછી તમે પ્રક્રિયાનો ક્રમ, પછી આણ્વિકતા બધાનો ભેદ આપી શકશો. તો છેલ્લા 3 મુદ્દા જરા સમજી લઈએ, ત્યાર પછી આખું આણ્વિકતા આપણી ક્લિયર થઈ જશે. હવે છેલ્લો મુદ્દો, છેલ્લા 3 મુદ્દા. પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રાયોગિક રાશિ છે. આ બધા ઉપરથી આપણને શું મળ્યું? પહેલું, પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રાયોગિક રાશિ છે. ભાઈ પ્રાયોગિક રાશિ છે એનો મતલબ એ પ્રયોગ દ્વારા જ સમજી શકાય છે. એ કેવું હોઈ શકે? શૂન્ય હોઈ શકે. રાશિ છે, પ્રક્રિયાનો ક્રમ શૂન્ય હોઈ શકે, અપૂર્ણાંક હોઈ શકે, વગેરે હોઈ શકે. જ્યારે આણ્વિકતા, કોઈ મને કહેશે જ્યારે આણ્વિકતા શૂન્ય હોઈ શકે કોઈ દિવસ? શૂન્ય અણુ ભાગ લે, એક અણુ તો હોય લે તો એકાણ્વીય કહેવાય, 2 હોય તો દ્વિઆણ્વીય કહેવાય, પણ શૂન્ય હોય ના. પછી એમ કે એનો લખત જ્યારે આણ્વિકતા શૂન્ય કે અપૂર્ણાંક ના હોય, બરાબર, એવું બને કે અડધો અણુ પ્રક્રિયા કરે, અપૂર્ણાંક એટલે અડધો, દોઢ, એવું કરે, દોઢ અણુ પ્રક્રિયા ભાગ લે, એવું ના થાય. શૂન્ય પણ ના હોય અને દોઢ પણ ના હોય કે અડધો પણ ના, અપૂર્ણાંક ના હોય. આ લોકો હોઈ શકે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ આપણે જાણ્યા હતા, 1/2 હોઈ શકે, 0 હોઈ શકે, 0 ક્રમ, પણ આ હોઈ શકે નહીં. બરાબર. એક આ મુદ્દો. પ્રક્રિયા ક્રમ પ્રાથમિક તથા જટિલ માટે બંને માટે લાગુ પાડી શકાય. પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રાથમિક તેમજ જટિલ પ્રક્રિયાઓ, જટિલ એટલે ખબર પડી ગઈ ને બધાને? એક કરતાં વધુ તબક્કામાં થતી હોય, આ એક જ તબક્કામાં થતી હોય એને જટિલ કહેવાય. આ પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રાથમિક માટે એક જ તબક્કો. પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રાથમિક તેમજ જટિલ બંને પ્રક્રિયાઓ માટે
લાગુ પાડી શકાય. બરાબર. આટલી બાબત યાદ રાખાય. જ્યારે જટિલ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતાનો કોઈ અર્થ નથી, ધ્યાનમાં રાખજો. જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે આણ્વિકતા એના ઉપર આધાર ના રાખે. જટિલ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતાનો કોઈ અર્થ નથી. કોઈ અર્થ નથી. આપણે કહ્યું હતું ને આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાક્રમ જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે ક્યારે સમાન હોઈ શકે નહીં. આ બીજો મુદ્દો થઈ ગયો. જટિલ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતાનો કોઈ અર્થ હોતો નથી. અને ત્રીજો મુદ્દો, જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે, હાલ છેલ્લી વાત કરી, જટિલ પ્રક્રિયા માટે વેગ કોણ કરી, ધીમો તબક્કો જે છે, ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો બનશે. અને જે તબક્કાનો વેગ ઓછો હશે એનો પ્રક્રિયાક્રમ એ આણ્વિકતા જેટલો હશે. આ શબ્દ યાદ રાખજો, લખતો નથી. ધીમા તબક્કાનો જે પ્રક્રિયાનો ક્રમ હશે એ આણ્વિકતા જેટલો હશે. તો આ 3 મુદ્દા તમારે બરાબર યાદ રાખવાના છે. ક્લિયર મિત્રો? તો આજે આપણે વેગ અચળાંકના એકમો સમજ્યા. આણ્વિકતા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શોર્ટ નોટ છે. કમ્પ્લીટ તૈયાર કરી દેજો. અને આવતા સેશનમાં આપણે શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા ચાલુ કરીએ છીએ, એના એક્ઝામ્પલ, અને પછી લઈશું પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. ઓકે મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઇક કરજો. લાઇક નથી કરતા, જુએ છે બધા, પણ ખાલી અંગૂઠો જ બતાવવાનો છે. આપણે કે રૂપિયા આપવાના છે. બરાબર? અંગૂઠો બતાવીશું, લાઇક કરીશું અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સાથે શેર કરીશું. ઓકે, બાય.